Hi all. Uh, then today we are going to discussing about the function of the vertebral column. Okay, in the function we are going to discuss about the kinetics and kinematics of in generally what is the kinematics and kinetics of vertebral column. Okay, in this session only we are discussing about the kinetics and kinematics of entire general kinetics and kinetic motion, and next session we'll discuss about the separately we will discuss in each and every sections like cervical region, thoracic region, lumbar region, like that. Okay, in the last two sessions we completed the introduction, then the intervertebral disc and parts of the intervertebral body, and the disc, what is the disc, and then in the last session, the second session, we in detail we discussed about the ligaments of the vertebral column. The ligaments of the vertebral column, we discussed the anterior longitudinal ligament, posterior longitudinal ligament, and ligament of flavum, and the spinous ligament, and supraspinous ligament, and the transverse ligament. And we already discussed the functions of ligament and everything. Okay, the last class we concluded in these concluded the psychopophygeal joint capsules. Okay, in this session I'm planning to discuss about the function of the vertebral column. Okay, in the function and the kinematics and the kinetics of the vertebral column. Okay, the kinematics എന്ന് പറയുന്നത് the motion available in the column as whole are flexion, extension, lateral flexion, and rotation. And when we are discussing or when we are concentrating on the entire vertebral column from C1 to cervical region to coccygeal region, the motion, the whole motion in the vertebral region, that are flexion and extension of the spine, the lateral flexion of the spine, and the rotation of the spine. Okay, then the coupling is defined as the കപ്ലിംഗ് മോഷൻ. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ജനറൽ മോഷനാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അല്ലേ. ഇപ്പോൾ ജനറൽ മോഷനാണ് ഈ ഫ്ലെക്ഷൻ, എക്സ്റ്റൻഷൻ, ലാറ്ററൽ ഫ്ലെക്ഷൻ ഒക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് ജനറൽ മോഷൻ. അവിടെ തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു കപ്ലിംഗ് മോഷൻ. കപ്ലിംഗ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ consistent association of one motion about an axis with another motion around a different axis. അതായത് രണ്ട് മോഷൻസ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഫ്ലെക്ഷനും ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുന്നതാണെങ്കിൽ വെൻ വി ആർ ഡൂയിങ് ദ ലാറ്ററൽ ഫ്ലെക്ഷൻ വിത്ത് ദ ട്രങ്ക് റൊട്ടേഷൻ, അതാണ് കപ്ലിംഗ് മോഷൻ. അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മൾ ട്രങ്ക് ഫ്ലെക്ഷൻ ചെയ്തിട്ട് റൊട്ടേഷൻ ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ എന്താണ് അത് എന്താണ് കപ്ലിംഗ് മോഷൻ. ഓക്കെ, ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എ കപ്ലിംഗ് മോഷൻ ഓഫ് അനദർ ഡിഫറെൻറ്റ് ആക്സിസിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് മോഷൻ ടുഗദർ മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് കപ്ലിംഗ് മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ബിക്കോസ് നമ്മളിതിൽ എടുത്ത് പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ട്രങ്കിൽ മെജോറിറ്റി ഓഫ് കേസിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഐസൊലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രങ്ക് ഫ്ലെക്ഷനോ എക്സ്റ്റൻഷൻ മാത്രമല്ല കപ്ലിംഗ് മോഷൻസും ഒരുപാടുണ്ട്. ഓക്കെ, മോഷൻ അറ്റ് ദ ഇൻ്റർ ബോഡി ആൻഡ് സൈഗാപ്പോഫിസിയൽ ജോയിൻറ്റ്സ് ആർ ഇൻ്റർ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ പറയാൻ നിൽക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ്. ഏത് മോഷൻസ് ഓഫ് ഇൻ്റർ ബോഡി സെഗ്മെൻറ്റും, അതായത് ഇൻ്റർ ബോഡിയിലും സൈഗാപ്പോ നമുക്ക് രണ്ട് ആർട്ടിക്കുലേഷനാണുള്ളത്, ദ ഇൻ്റർ ബോഡി ആർട്ടിക്കുലേഷൻ ആൻഡ് ദി സൈഗാപ്പോഫേസിയൽ ജോയിൻറ്റിൻ്റെ ആർട്ടിക്കുലേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഫേസിയൽ ജോയിൻറ്റിൻ്റെ ആർട്ടിക്കുലേഷൻ. ദ മോഷൻ അറ്റ് ദി ഈ രണ്ടിൻ്റെ മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റർ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇൻ്റർ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ആർ ഇൻ്റർ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് മൂവ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇൻ്റർ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, then the intervertebral disc increase the movement between two adjacent vertebra. നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് intervertebral disc എന്ന് പറയുന്നത് a sac like structure with എന്താണ് consist of water or jelly substances. സോ ദാറ്റ് എന്താണ് ഈ intervertebral disc ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഓരോ intervertebral ബോഡിൻ്റെയും ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് എന്താണ് നമുക്ക് എന്താണ് അവിടുത്തെ മോഷൻ കുറച്ചുകൂടി സ്മൂത്ത് ആവാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, the intervertebral disc increase the motion or movement between two adjacent vertebra. The vertebra are also allowed to rock or tilt on each other because of the soft deformable disc between them. അപ്പോൾ സോഫ്റ്റ് ഡീഫോം, അതായത് ഒരു ഫോമേഷൻ മാത്രമേ നമ്മൾ ഡിസ്കിൻ്റെ സെഷൻ പറയുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കംപ്രഷൻ ആണെങ്കിൽ കംപ്രഷൻ വെൻ ലോഡ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് കംപ്രഷൻ എന്താണ് ലാറ്ററൽ വോളിലേക്ക് എന്താണ് നമുക്ക് സ്ട്രെച്ച് വരും. ഓൾറെഡി ലോഡ് റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് എന്താണ് ലോഡ് പോവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതെന്താണ് ഇത് the intervertebra are also allowed the rock or tilt on each other because of soft
deformal disc is between them. This arrangement add tremendous range of motion. അതായത് ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചേഴ്സ്, അതായത് ഇൻ്റർവേർട്ടിബിൾ ഡിസ്കിൻ്റെ ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് നമുക്ക് ഇത്രയും മോഷൻസ് അവൈലബിൾ ആണുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഡിസ്കിൻ്റെ പാറ്റേണും സ്ട്രക്ചേഴ്സും കൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇൻ ദിസ് പിക്ചർ യു ക്യാൻ സി. അപ്പോൾ ലോഡ് വരുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് നോർമലി സുപ്പീരിയർ സെക്കൻഡ് പിക്ചർ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ മുകളിലാണ് ഡിസ്കിൻ്റെ മുകളിൽ. എൻ അഡീഷൻ ഓഫ് ഇൻ്റർവേർട്ടിബിൾ ഡിസ്ക് allow the vertebra to tilt, which dramatically increase the range of motion in their body joint. Without intervertebral disc only translation. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് എന്താണ് ടിൽറ്റിങ്ങും റൊട്ടേഷനും ഒക്കെ എന്താണ് നടക്കുന്നത് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് ദ ഇൻ്റർവേർട്ടിബിൾ ഡിസ്ക്. അപ്പോൾ സപ്പോസ് ഇൻ്റർവേർട്ടിബിൾ ഡിസ്ക് അവിടെ ഇല്ല എങ്കിൽ എന്താണ് നമുക്ക് ഓൺലി ഒരു ട്രാൻസ്ലേഷൻ മോഷൻ മാത്രമേ നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ബോൾ ഇല്ലെങ്കിൽ, അതായത് രണ്ട് പാർട്ടിക്കിൾ ഹാർഡ് പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഒരു ബോൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ എന്താണ് റേഞ്ച്, ഒരുപാട് റേഞ്ചിലേക്ക് നമുക്കത് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സപ്പോസ് ആ ബോൾ അവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റി ആ രണ്ട് സെപ്പറേറ്റഡ് ആയ രണ്ട് ബോഡി സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എന്താണ് നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ ഓൺലി ട്രാൻസ്ലേഷൻ മൂവ്മെൻറ്റ് മാത്രമേ നമുക്കവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ദ ഡിസ്ക്. Then the motion of the flexion, the motion is of flexion and extension occurs as a result of the tilting and gliding of the superior vertebra on the inferior vertebra. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഫ്ലെക്ഷനും എക്സ്റ്റൻഷനും എന്താണെന്ന് പറയുന്നതാണെങ്കിൽ ഫ്ലെക്ഷൻ ആൻഡ് എക്സ്റ്റൻഷൻ, അതായത് സ്പൈൻ്റെ ഫ്ലെക്ഷനും എക്സ്റ്റൻഷനും എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദ ടിൽറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഗ്ലൈഡിങ് ഓഫ് സുപ്പീരിയർ വെർട്ടിബ്ര. ഓരോ വെർട്ടിബ്രേൻ്റെ തൊട്ട് മേലെയുള്ള സുപ്പീരിയർ വെർട്ടിബ്രേൻ്റെ എന്താണ് ടിൽറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഗ്ലൈഡിങ് ആണ് ഏതിനെ ഇതിൻ്റെ ഈ ഫ്ലെക്ഷനും എക്സ്റ്റൻഷനും എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ ഹിപ്പ് ജോയിൻറ്റിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിട്ടില്ലേ മൂവ്മെൻറ്റ്സിൻ്റെ സമയത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ ഷോൾഡർ കോംപ്ലക്സിൽ എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓരോ സ്ലൈഡിങ്ങും ഗ്ലൈഡിങ്ങും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിട്ടില്ല അല്ലേ. അതായത് ഷോൾഡർ ഫ്ലെക്ഷൻ്റെ സമയത്ത് ഇൻഫീരിയർ എന്താണ്, ഷോൾഡർ ഫ്ലെക്ഷൻ്റെ സമയത്ത് ഷോൾഡർ അബ്ഡക്റ്റിൻ്റെ സമയത്ത് എന്താണ് ഇൻഫീരിയർ ഗ്ലൈഡിങ് ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ ദ ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഹ്യൂമറസ്. ലൈക്ക് ദാറ്റ് എന്താണ് ഇവിടെ ഫ്ലെക്ഷനും എക്സ്റ്റൻഷനും എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദ ടിൽറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഗ്ലൈഡിങ് ഓഫ് സുപ്പീരിയർ വെർട്ടിബ്ര ഓൺ ദ ഇൻഫീരിയർ വെർട്ടിബ്ര. അതായത് സുപ്പീരിയർ തൊട്ട് മേലെയുള്ള വെർട്ടിബ്രേൻ്റെ ഗ്ലൈഡിങ്ങോ സ്ലൈഡിങ്ങോ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഫ്ലെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ഫ്ലെക്ഷനും എക്സ്റ്റൻഷനും. ഓക്കെ, ഫ്ലെക്ഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നതാണ് ഇൻ ജനറലി നമുക്ക് ഫ്ലെക്ഷൻ എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യും. ഇൻ ഫ്ലെക്ഷൻ ദ വെർട്ടിബ്രൽ ഫ്ലെക്ഷൻ ദ ആൻറ്റീരിയർ ടിൽറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഗ്ലൈഡിങ് ഓഫ് സുപ്പീരിയർ വെർട്ടിബ്ര. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഡ്യൂറിങ് ഫ്ലെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ കൈനറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഓക്കെ സുപ്പീരിയർ വെർട്ടിബ്ര എന്താണ് സുപ്പീരിയർ വെർട്ടിബ്രന് ആൻറ്റീരിയർ ടിൽറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഗ്ലൈഡിങ് ഓഫ് ദ സുപ്പീരിയർ വെർട്ടിബ്ര. ഓക്കെ, when we are doing the flexion the superior or each and every the superior vertebra will go for the anterior tilting and gliding. Okay, anteriorly is go for anterior tilting, anterior gliding of the superior vertebra occurs in the course of okay മാത്രമല്ല there is a cause of widening of the intervertebral foramen and separation of the spinous process. അപ്പോൾ ഈ പിക്ചർ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ഇയാളെന്താണ് ഈ ഫ്ലെക്ഷൻ്റെ സമയത്ത് ഇത് ആൻറ്റീരിയർ ഗ്ലൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ആൻറ്റീരിയർ ടിൽറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ഇൻ പോസിറ്റീവ് ആസ്പെക്റ്റിൽ എന്താണ് ഇത് സ്പൈനസ് പ്രോസസ്സ് തമ്മിലുള്ള എന്താണ് അവിടെയുള്ള വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്രീസ് ആവും. മാത്രമല്ല എന്താണ് ഈ ഇൻ്റർവെർട്ടിബ്രൽ ഫൊറാമിൻ എന്താണ് സൈസ് കൂടും, അല്ലെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റഡ് ആവും. ഓക്കെ, അവിടുത്തെ വിഡ്ത്ത് കൂടും. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഫ്ലെക്ഷൻ്റെ സമയത്ത് നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ദ ഇൻ്റർവെർട്ടിബ്രൽ ഫ്ലെക്ഷൻ ദ ആൻറ്റീരിയർ tilting and gliding of the superior vertebra occurs and causes the widening of the intervertebral foramen and a separation of the spinous process. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അത് പറയുന്നതാണെങ്കിൽ there will be passive tension in the psychopophyseal joint capsule. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് പോകുന്നില്ല, ഫ്ലെക്ഷനിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ആൻറ്റീരിയർ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബോഡീൻ്റെ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഷോർട്ടനിങ് ആയിരിക്കും പോകും. പോസ്റ്റീരിയർ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്താണ് പോസ്റ്റീരിയറിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ സൈക്കോപോഫിസിയൽ ജോയിൻറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ ക്യാപ്സ്യൂളിൽ എന്താണ് ടെൻഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും, അതോടെ സ്ട്രെച്ച് ഫീലിംഗ്. അതിപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് ഇൻ ദിസ് പിക്ചർ നമുക്ക് കാണാം. ഇപ്പോൾ ആൻറ്റീരിയറിലോട്ട് ഫ്ലെക്ഷനിലേക്ക് വന്ന സമയത്ത് ആൻറ്റീരിയർലി കോൺകേവിറ്റി കൂടി പോസ്റ്റീരിയർലി കോൺവെക്സിവിറ്റിയും കൂടി. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് എന്താണ് ദ ആൻറ്റീരിയർ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ആ ബോഡീൻ്റെ ആൻറ്റീരിയർ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റുള്ള സ്ട്രെച്ചേഴ്സൊക്കെ ഷോർട്ടനിങ്ങിലേക്ക് പോകും. പോസ്റ്റീരിയർ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്താണ് സ്ട്രെച്ചിങ് പോകും. നമ്മൾ ആൻറ്റീരിയർ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡൽ ലിഗമെൻ്റ് ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ പോസ്റ്റീരിയർ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലുള്ള ലിഗമെൻറ്റ്സും ക്യാപ്സ്യൂൾസും ഒക്കെ എന്താണ് ഒരു സ്ട്രെച്ച് ഫീലാണ് വരിക. സോ ദാറ്റ് അവിടെ എന്താണ് ഒരു ടെൻഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ദ പാസീവ് ടെൻഷൻ ഇൻ ദ സൈക്കോപോഫിസിയൽ ജോയിൻറ്റ് ക്യാപ്സ്യൂൾ ലിഗമെൻ്റ് ഓഫ് ഫ്ലേവം പോസ്റ്റീരിയർ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡൽ ലിഗമെൻറ്റ് ആൻഡ് പോസ്റ്റീരിയർ ആനുലസ് ഫൈബ്രോസിസ് ആൻഡ് ദി back extensors also imposes controls of the extensive flexion. അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ്
ഈ ഒരു ഓവറായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രെച്ച് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ഈ ബാക്ക് എക്സ്റ്റൻസസ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഓവറായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഓവറായിട്ട് ഫ്ലെക്ഷനിലേക്ക് പോകുന്നതിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെയാണ് ഏത് ഈ പോസ്റ്റീരിയർ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡൽ ലിഗമെൻറ്റ്, സൈഗോപോഫൈസിൽ ജോയിൻറ്റ്, capsules ligament flavum, posterior annulus fibrosis ആൻഡ് ദി ബാക്ക് എക്സ്റ്റൻസേഴ്സ്. അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് ഒരു ടെൻഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും, അതായത് സ്ട്രെച്ച് ആകുന്ന സമയത്ത് ടെൻഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും, ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എക്സസീവായിട്ട് ഫ്ലെക്ഷനിലേക്ക് പോകുന്നത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഫ്ലെക്ഷൻ ഇൻ ജനറൽ ടേംസ്. ഓക്കെ, ദെൻ ദി എക്സ്റ്റൻഷൻ. ഇൻ ദി എക്സ്റ്റൻഷൻ the posterior tilting and gliding. അപ്പോൾ ഫ്ലെക്ഷനകത്ത് നമ്മൾ എന്താ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്? ആൻറ്റീരിയർ ടിൽറ്റിങ്ങും ആൻറ്റീരിയർ ഗ്ലൈഡിങ്ങും. ഓക്കെ, ഇൻ കേസ് ഓഫ് എക്സ്റ്റൻഷൻ the posterior tilting and posterior gliding of the superior vertebra causes narrowing of the intervertebral foramen and the spinous process moves closer. ഓക്കെ, ദിസ് പിക്ചർ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്താണ് എക്സ്റ്റൻഷൻ്റെ സമയത്ത് ആളെങ്ങോട്ട് സുപ്പീരിയർ വെർട്ടിബ്ര എന്താണ് പോസ്റ്റീരിയറിലേക്ക് ഗ്ലൈഡ് ആവും, പോസ്റ്റീരിയറിലേക്ക് ടിൽറ്റ് ആവും. സോ ദാറ്റ് എന്താണ് പോസ്റ്റീരിയർ ആസ്പെക്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് എന്താണ് ഒരു കംപ്രസീവ് പോസ് അല്ലെങ്കിൽ കംപ്രഷനിലേക്ക് വന്നു, ആൻറ്റീരിയർലി സെപ്പറേഷൻ വന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇൻ്റർവേർട്ടിബിൾ ഡാർക്കഡ് ആയിട്ടുള്ള പിക്ചർ, ഇൻ്റർവേർട്ടിബിൾ ഡിസ്കിൻ്റെ പിക്ചർ കാണാം. പോസ്റ്റീരിയർ സൈഡിലോട്ട് എന്താണ് കംപ്രഷനിലേക്ക് പോയി, ആൻറ്റീരിയർ സൈഡ് എന്താണ് വൈഡായി. സോ ദാറ്റ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് പോസ്റ്റീരിയർലി സ്പൈനസ് പ്രോസസ്സ്, ഈച്ച് ആൻഡ് എവരി വേർട്ടിബ്രേൻ്റെ സ്പൈനസ് പ്രോസസ്സൊക്കെ ക്ലോസ് ആയി അടുത്തേക്ക് വന്നു. സോ അപ്പോൾ തന്നെ സൈക്കോപോഫൈസിൽ ജോയിൻ്റ് എന്താണ് മാക്സിമം കംപ്രഷനിലേക്ക് വന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നേരങ്ങി എന്താണ് മാക്സിമം ക്ലോസ് ആയി. സൈക്കോപോഫൈസിൽ ജോയിൻസ് ഒക്കെ മാക്സിമം ക്ലോസ് ആയിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഇൻ എക്സ്റ്റൻഷനിൽ. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ സ്പൈനസ് പ്രോസസ്സൊക്കെ ക്ലോസ് ആവും, സൈക്കോപോഫൈസിൽ ജോയിൻറ്റ് സ്പേസ് ഒക്കെ റെഡ്യൂസ് ആവും. The only ligament that limit the extension in the anterior longitudinal ligament. അപ്പോൾ എക്സസീവായിട്ട് എക്സ്റ്റൻഷൻ ലിമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളാരാണ്? ആൻറ്റീരിയർ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡൽ ലിഗമെൻറ്റ്. വേറെ ഇൻഫ്ലെക്ഷനകത്ത് നമുക്ക് പോസ്റ്റീരിയർ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡൽ ലിഗമെൻറ്റ്, ബാക്ക് എക്സ്റ്റൻസേഴ്സ് ഉണ്ട്, സൈക്കോപോഫൈസിൽ ജോയിൻറ്റ്, ക്യാപ്സ്യൂൾസ് ഉണ്ട്, എവറിത്തിങ് ഈസ് ദ. ഓക്കെ, then the next is lateral flexion. In lateral flexion the superior vertebra laterally tilts and rotates. Okay, the superior vertebra in the lateral flexion. When we are doing the lateral flexion നമ്മുടെ ട്രങ്ക് എന്താണ് സൈഡിലേക്ക് ബെൻഡ് ചെയ്യുക. In lateral flexion the superior vertebra laterally tilts and rotates and translate over the adjacent vertebra. Okay, in the picture B നകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ഇതാണ് ലെഫ്റ്റ് ലാറ്ററൽ ഫ്ലെക്ഷൻ. ഓക്കെ, ലെഫ്റ്റ് ലാറ്ററൽ ഫ്ലെക്ഷൻ പിക്ചർ ബി. ഇപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് ലാറ്ററൽ ഫ്ലെക്ഷൻ്റെ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം, ഇപ്പോൾ ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് ലാറ്ററൽ ഫ്ലെക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്നാണ് ഒരു കോൺവെക്സിവിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും, ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്നാണ് ഒരു കോൺകേവിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഇതിൻ്റെ ട്രാൻസ്വേഴ്സ് ലിഗമെൻ്റ് ഒക്കെ സ്ട്രെച്ച് ആവും, ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ലിഗമെൻറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് ഷോർട്ടൻ പൊസിഷനിലേക്ക് വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് superior vertebra tilts. The picture A says that the superior vertebra tilts laterally and rotated over the adjacent vertebra below during the lateral flexion. അപ്പോൾ ആ ഡാർക്കഡ് ആയിട്ടുള്ള പിക്ചർ മീൻസ് കളേർഡ് പിക്ചർ അല്ല, ഡോട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള പിക്ചറല്ല, ഡാർക്കഡ് ആയിട്ടുള്ള പിക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ പൊസിഷനാണ്. ഓക്കെ, വെൻ വി ആർ ഡൂയിങ് ലാറ്ററൽ ഫ്ലെക്ഷൻ്റെ സമയത്ത് എന്താണ് ഇത് superior vertebra എങ്ങോട്ടേക്ക് laterally rotate ആയി. ഓക്കെ, ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് റൊട്ടേറ്റഡ് ആയി, ദെൻ laterally tilt ആയി. ഓക്കെ, റൊട്ടേറ്റ് ആൻഡ് laterally tilt. ഓക്കെ, ഇൻ lateral flexion the superior vertebra laterally tilts and rotate and translate over the adjacent. ഇപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇതെന്താണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് ലാറ്ററൽ ടിൽറ്റ് ആവും, ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് ലാറ്ററൽ റൊട്ടേഷനും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും, അതിൻ്റെ ഒരു ട്രാൻസ്ലേറ്ററി മോഷൻസും കൂടി അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇതാണ് ലാറ്ററൽ ഫ്ലെക്ഷൻ. ദെൻ ഇതാണ് ഇതിനകത്ത് ലാറ്ററൽ ഫ്ലെക്ഷനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം, ഇതിൻ്റെ പിക്ചറിനകത്ത് പിക്ചർ ബിനകത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് നമ്മൾ ലാറ്ററൽ ഫ്ലെക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ലിഗമെൻറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഷോർട്ടൻ പൊസിഷനിലേക്ക് പോകും, റൈറ്റ് സൈഡിലൊക്കെ എന്താണ് ലെങ്തൻ പൊസിഷനിലേക്ക് വരും. ഓക്കെ, these are the entire movement: flexion, extension, lateral flexion. Okay, ഇവക്കുള്ള മോഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു റൊട്ടേറ്ററി മോഷൻ, അതായത് superior vertebra എന്താണ് റൈറ്റിലോ ലെഫ്റ്റിലോട്ടോ റൊട്ടേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് റൊട്ടേറ്ററി മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ,
Then kinetics. നമ്മൾ കൈനമാറ്റിക്സ് പറഞ്ഞു. കൈനറ്റിക്സിനകത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വെർട്ടിബ്രൽ കോളം ഈ സബ്ജക്റ്റ് ടു ആക്സിയൽ കംപ്രഷൻ. അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന കൈനറ്റിക് ഫോഴ്സസ് ആണ്, അല്ലെ കൈനറ്റിക് ചേഞ്ചസ് ആണ്. ഇതൊക്കെ ആക്സിയൽ കംപ്രഷൻ ഉണ്ട്, ടെൻഷൻ ഉണ്ട്, ബെൻഡിങ് ഉണ്ട്, ടോർഷൻ ആൻഡ് ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഈസ് നോട്ട് ഓൺലി ഡ്യൂറിങ് നോർമൽ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റി ബട്ട് ഓൾസോ അറ്റ് ദി റെസ്റ്റ്. ഇപ്പോൾ നോർമൽ മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ സമയത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഫോഴ്സസ് ആണ് ഇതൊക്കെ. ഈ ആക്സിയൽ കംപ്രഷൻ ഫോഴ്സ്, ടെൻഷൻ ഫോഴ്സ്, ബെൻഡിങ് ഫോഴ്സ്, ടോർഷൻ ഫോഴ്സ്. ഓക്കെ, ഇത്രയും ഫോഴ്സസ് നമുക്ക് മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ സമയത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സാണ്. പിന്നെയുള്ളത് ഒരു ഷിയർ ഫോഴ്സ്, ഷിയർ സ്ട്രെസ് ആണ്. ഷിയർ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് നോർമലി മാക്സിമം മെജോറിറ്റി ഓഫ് കേസിൽ റെസ്റ്റിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സാണ് ഈ ഷിയർ സ്ട്രെസ്. ഓക്കെ, then the axial compression occurs as a result of the force of gravity, ground reaction forces and the forces produced by the ligaments and the muscular contraction. അപ്പോൾ ആക്സിയൽ കംപ്രഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഫോഴ്സ് ദാറ്റ് ആക്ടിങ് ത്രൂ ദി ലോങ് ആക്സിസ് ഓഫ് ദി സ്പൈൻ അറ്റ് ദി റൈറ്റ് ആംഗിൾ ടു ഡിസ്ക്. അതായത് നമ്മൾ ആക്സിലി എന്താണ്, നമ്മൾ ഈ ഒരു എന്താ പറയേണ്ട സെൻട്രൽ പോർഷൻ വെർട്ടിബ്രൽ കോളത്തിൻ്റെ ആക്സിലേക്ക് പോകുന്ന ഡൗൺവേർഡ്സ് നമ്മൾ സെൻറ്റർ ഓഫ് ലൈൻ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി പോലെ എന്താണ് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്ന ഒരു ഫോഴ്സാണ് ആക്ഷൻ കംപ്രഷൻ ഫോഴ്സ്, ആക്സിയൽ കംപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് ഒക്കേഴ്സ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദി ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി, ground reaction force and the force produced by the ligaments and the muscular contraction. Okay, so clear. And bending force എന്ന് പറയുമ്പോൾ bending causes both compression and tension on the structures of the spine. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ബെൻഡിങ് എടുക്കുന്നതാണെങ്കിൽ എന്താണ്, ബെൻഡിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബോത്ത് കംപ്രഷനും ഉണ്ടാവും, ടെൻഷനും ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അതിന് എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നതാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ വെൻ വി ആർ ഡൂയിങ് ദി ഫ്ലെക്ഷൻ. ഓക്കെ, ഫ്ലെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബെൻഡിങ് ഫോഴ്സ് ആണ് അല്ലേ. നമുക്ക് എൻ്റെ ഫ്ലെക്ഷനിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ആൻറ്റീരിയർ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ബോഡി സ്ട്രക്ചേഴ്സൊക്കെ എന്താ ബോഡീൻ്റെ ആ പാർട്ടിലെ സ്ട്രക്ചേഴ്സൊക്കെ എന്താണ് കംപ്രഷനിലേക്ക് പോകും. പോസ്റ്റീരിയർ ഈ എന്താണ് സൈഗാപ്പോഫൈസിയൽ ജോയിൻറ്റ് ക്യാപ്സ്യൂൾസും ഈ പോസ്റ്റീരിയർ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡൽ ലിഗമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ എന്താണ് ഒരു ടെൻഷൻ ക്രിയേറ്റർ. ഓക്കെ, ഇതാണ് ബെൻഡിങ് ഫോഴ്സ് കൊണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ലിഗമെൻറ്റ്സ് എടുക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഈ ഡ്യൂറിങ് ഫ്ലെക്ഷൻ്റെ സമയത്ത് ആൻറ്റീരിയർ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡൽ ലിഗമെൻറ്റ് എന്താണ് കംപ്രസീവ് ഫോഴ്സിലേക്ക് പോകും. ഓക്കെ, പോസ്റ്റീരിയർ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡൽ ലിഗമെൻറ്റ് എടുക്കുന്നതാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു സ്ട്രെച്ച് ഫീലാണ് വരിക. നോർമലി ദർ വിൽ ബി എന്താണ് ക്രിയേഷൻ ഓഫ് ടെൻഷൻ ഈസ് ക്രിയേറ്റിംഗ് ദാറ്റ് ടൈം. Okay, in the forward flexion the anterior structures, the anterior portion of the disc, anterior ligaments and muscles subject to compression, the posterior structure subject to tension. Okay, in extension the posterior structures എന്താണ് നമ്മൾ ഫ്ലെക്ഷൻ്റെ പറഞ്ഞു. ഇൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ്റെ സമയത്ത് എന്താണ് the posterior structures generally are either unloaded or subject to compression. നമ്മൾ posterior extensionൻ്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് during extension the sacrophyseal joints and the spinous process and all spinous process are coming closer to each other. Okay, അപ്പോൾ എന്താണ് ജനറലി either subject to compression. അപ്പോൾ എക്സ്റ്റൻഷനകത്ത് കംപ്രഷനാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. whereas the anterior structures are subject to tension. the anterior structures എന്താണ് anterior longitudinal ligaments ഒക്കെ എന്താണ് ഒരു സ്ട്രെച്ച്, അതായത് ലെങ്തൻ പൊസിഷനിലാണ് there will be a tension creating. And torsion forces are created during axial rotation that occurs as the part of the coupled motion that take place in the spine. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കപ്പിൾഡ് മോഷൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ആക്സിസിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് ടുഗദർ ഇസ് എന്താണ് കോൾഡ് ആസ് എ കപ്പിൾഡ് മോഷൻ. ഇപ്പോൾ കപ്പിൾഡ് മോഷൻ ടോർഷൻ ഫോഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനത്തെ കപ്പിൾഡ് മോഷൻസിലാണ് ഈ ടോർഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ ദ ഷിയർ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ഓൺ ദ മിഡ് പ്ലെയിൻ ഓഫ് ദ ഡിസ്ക് ആൻഡ് ടെൻഡ് ടു കോസ് ഈച്ച് vertebra to undergo translation. It's move anteriorly, posteriorly or from side to side relation and inferior vertebra. ഷിയർ ഫോഴ്സ് എന്താണ് നമുക്ക് റൊട്ടേഷനോ ആൻറ്റീരിയർ മൂവ്മെൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ റെസ്റ്റിലൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ഷിയർ ഫോഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എനിക്ക് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയിട്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ടെക്സ്റ്റ് നോക്കുക, ജസ്റ്റ് ഗോ ത്രൂ ടെക്സ്റ്റ് ആൻഡ് എന്താണ് ഡിസ്കസ് ഓൺ ഇപ്പോൾ കൈനറ്റിക്സും കൈനമാറ്റിക്സും നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ എന്താണ് ടെക്സ്റ്റ് എടുക്കുക, നിങ്ങൾ നോക്കുക, നോട്ട് എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതും ഈ വീഡിയോസും ടെക്സ്റ്റും കൂടി കോറിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നോട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. ഇഫ് എനി ഡൗട്ട്സ് പ്ലീസ് ആസ്ക് മീ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ സെർവൈക്കൽ റീജിയൻ നോക്കുന്നതായിരിക്കും. സോ പ്ലീസ് ഇതൊക്കെ ജനറലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ
in detail ആയിട്ട് നോക്കുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.